परम शांति बापूजी। बापूजी, एक सवाल ये था आपसे कि अभी अलग अलग सिविलाइजेशंस हमारे देखने में आई जाती है, जैसे रोम की, ग्रीक की, पिरामिड्स की। अब उस समय जो उनके उनके सिविलाइजेशन में जो गॉड गॉडेसेस जिसको बोलते हैं, भगवान जिनको बोलते हैं, अब उनके भगवान जो है, अब हमारे जो यहाँ पे 33 कोटि देवी देवताओं का गायन है, क्या 33 कोटि देवी देवता, क्या वही उनके जो सिविलाइजेशन में जो भगवान जिनको बोलते हैं, क्या वो 33 कोटि देवी देवता वाले ही देवी देवता है? क्या वो अलग अलग रूप में, अलग अलग समय पे, अलग अलग आकार में उस सिविलाइजेशन में जाते हैं क्या? देखो, जो इजिप्ट में या रोम में या दूसरी सिविलाइजेशन जो देख रहे पिरामिड वाली, और जो अलग अलग मुंह वाले जो हैं वहाँ चित्र हैं, कोई जैसे पक्षी का मुंह वाला है, या उनके जो राजा देखते हैं, गॉड गॉडेस देखते हैं, सब इजिप्ट ग्रीस ये सब के, वो 33 कोटि देवी देवता वाले नहीं हैं। वो दूसरे ऊपर से स्टार से आए थे, वो स्टार से आते हैं और स्टार वाले हैं। हमारे जो 33 कोटि देवी देवता वाले हैं, उनका तो पहले पुराने जो पूरी धरती पर राज था, मगर बाद में उनके समेट गए हैं। तो जहाँ जहाँ भी 33 कोटि वालों ने स्पेस खाली हो गई, क्योंकि जब सतयुग त्रेता में पब्लिक बहुत कम होती है, 33 कोटि देवता वाले भी साकारी से आकारी रूप में स्वर्गलोक में चले जाते हैं। जब अर्ध प्रलय होता है, 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय, तब जो भी काफ़ी आत्माएं ऊपर चली जाती हैं। तो सतयुग में पॉपुलेशन बहुत कम होती है, त्रेता में भी बहुत होती है। तो ये पॉपुलेशन बाहर से आती है, ये दूसरे स्टार से आती हैं। और ये हमारे 33 कोटि ये देवी देवता वाले नहीं हैं। ये 33 ये कितने समय पहले आए होंगे? ये ज़्यादातर ये कुछ 8-10 हज़ार साल पहले भी धरती पर आए हैं, कुछ 20,000 साल पहले भी आए हैं। इनकी सिविलाइजेशन कम से कम 1 लाख साल पुरानी भी होगी, 1 लाख साल पुरानी। मगर वो वैरायटी, इतनी वैरायटी में आते हैं कि अलग अलग, जैसे आपको स्टार से आते तो पूरा एक जैसे हवाई जहाज़ है, इतना बड़ा हो गया, 1 लाख 2 लाख का है, तो वो लोग धरती पर जगह नहीं मिलती इन लोगों को, तो वो समुद्र पे लैंड करते हैं। है तो 3 तत्वों में, तो समुद्र में लैंड किया तो कई लोगों को, सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को लगता है कि ये पूरा ये आइलैंड बना दिया उन्होंने, सागर में आइलैंड है, टापू जैसा बना दिया। मगर ये लोग 500-1000 साल रहते हैं, फिर उनको लगता है कि अब चले जाएं यहाँ से, तो फिर चले जाते हैं। तो लोगों को लगता है पूरा टापू गायब हो गया, मगर वो टापू था नहीं, वो सूक्ष्मवतन वाले आए थे ऊपर से और आकर 500-1000 साल रहे, चले गए। तो ऐसे बहुत आते जाते हैं, सागर में भी रहते हैं। अब एक चीज़ और देखी जाती है, जैसे बापूजी हमारे यहाँ पे वायु देवता, सूर्य देवता, हाँ। वहाँ पे भी ऐसे अलग अलग गॉड गॉडेसेस के नाम होते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो ऐसे वहाँ पे भी होते हैं, तो वो भी अलग ही होते हैं। जो अलग अलग स्टार से सिविलाइजेशन आती है ना, तो उनका एक ग्रुप पूरा अलग होता है, तो उनका देवता अलग होता है। अच्छा। तो जैसे पिरामिड बना है, 3 पिरामिड लाइन में है ना, तो इनका ऊपर 3 स्टार है ऊपर, वो 3 स्टार पर से सिविलाइजेशन 3 स्टार से कंबाइन होकर एक पूरा एक जहाज भर के यहाँ आए थे धरती पर। फिर इन्होंने यहाँ धरती पर अपनी पॉपुलेशन बनाई, रहे। फिर जब उनको जाना था तो ये पिरामिड एक सिंबल था और एक एनर्जी के लिए भी इसमें एनर्जी भी क्रिएशन थी। तो ऐसी अलग अलग धरती पर आप देखोगे ना, तक बहुत सारी सिविलाइजेशन मिलेगी, बहुत, केवल एक सिविलाइजेशन नहीं है, सबकी अलग अलग मिलेगी। मगर वो 33 कोटि देवता वाले नहीं है जी। हाँ, 33 कोटि देवता वाले तो क्या आते हैं दूसरे, तो बहुत पहले से 198 करोड़ साल 198 करोड़ साल से पहले से हैं। तो 198 करोड़ साल में कितने युगांतर हुए? आज 7वां मनवंतर चल रहा है, तो एक मनवंतर में 71 युगांतर होते हैं। तो 7 का कितना, राउंड अबाउट 500 युगांतर माना 500 कलयुग हुए होंगे। तो 500 कलयुग में, हर कलयुग में ये 33 कोटि देवताओं के साथ कलयुग जब होता है, तो बाहर से दूसरी गैलेक्सी या यूनिवर्स से लोग आते जाते रहते हैं। जब कलयुग होता है तो वो यहाँ आके फिर लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, मगर इस बार थोड़ा ज़्यादा है, मगर हर कलयुग में होता है। फिर जब कलयुग में अर्ध प्रलय में जब ऐसी आत्माओं का विनाश हो जाता है, तो आत्माएं आकारी रूप में आ जाती है ना, साकारी अस्तित्व खत्म हो गया विनाश में। अर्ध प्रलय होता है तो शंकर द्वारा विनाश गाया है ना, तो शंकर जब विनाश करता है तो पूरी धरती पर आसुरी वृत्ति वाले मर जाते हैं। तो आकारी रूप में होते हैं, तो वो आकारी रूप में अपने ग्रुप से फिर धीरे धीरे करके ऊपर के चले जाते हैं।
कोई लोग भी दोबारा भी सूक्ष्मोतन में रहकर भी दोबारा भी रीबर्थ होते हैं। सतयुग में अच्छी परिस्थिति होती तो लोग आते जाते रहते हैं वो सूक्ष्मोतन से, स्वर्ग से भी आते जाते रहते हैं। तो दूसरे लोग से गांधर्व, किन्नर, यक्ष, देवता सब आते जाते रहते हैं धरती पर। मगर अभी जो आज की सिविलाइजेशन की बात करें तो वो अलग है, दूसरे स्टार से आए हुए हैं। ऐसे बहुत अलग अलग स्टार से बहुत लोग आए हैं। जी ठीक है बापू जी, कोटि कोटि धन्यवाद। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బాపూజీ సముద్రం పైన కనపడుతున్న ద్వీపాలు మరలా మాయమైపోతూ ఉంటాయి. వీటి రహస్యం ఏంటి అంటూ సాక్షిబేన్ వేస్తున్న ప్రశ్న ఉత్తరాలు సమాధానాలతో ఉన్న వీడియో హిందీలో ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. సాక్షిబేన్ బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు, పరం శాంతి బాపూజీ, ఇక్కడ వేరు వేరు సివిలైజేషన్స్ అనగా సంప్రదాయాలు మనకు భూమి మీద కనపడుతూ ఉన్నాయి. ఏ విధంగా రోమ్, గ్రీకు, పిరమిడ్ ఇవన్నీ కూడా మనకు సివిలైజేషన్స్లో ఎవరైతే దేవీ దేవతల్ని చూపిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళని వాళ్ళు భగవంతుడిగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఎవరైతే వారి యొక్క భగవంతులుగా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ 33 కోట్ల దేవతలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళేనా, లేకపోతే వేరు వేరు దేవీ దేవతలు ఈ యొక్క సంప్రదాయాలను తీసుకొని వచ్చారా? వాళ్ళనే వాళ్ళంతా భగవంతులుగా అనుకుంటూ ఉన్నారు. మరి 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు ఎవరు? వేరు వేరు రూపాల్లో, వేరు వేరు సమయంలో, వేరు వేరు ఆకారాల్లో వారు ఈ యొక్క సివిలైజేషన్ను లోకి వస్తూ ఉన్నారా ఏంటి అని సాక్షివేని అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఏదైతే ఈజిప్ట్ కానీ లేక రోమ్లో కానీ ఇంకే విధ సంప్రదాయాలు మనకైతే కనపడుతూ ఉన్నాయో, పిరమిడ్ కానివ్వండి, ఇవి వేరు వేరు ముఖాలు కలిగిన దేవతల్ని అక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. వారి దేవతలు వేరు వేరు జంతు ముఖాలు కలిగినట్లుగా, పక్షుల ముఖాలు కలిగినట్లుగా చిత్రాల్లో చూపిస్తూ ఉంటారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే రాజుని చూపిస్తూ ఉంటారో వారినే వాడు గాడెజెస్గా చూపిస్తూ ఉంటారు. 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు వాళ్ళు కారు వీళ్ళు. వేరే పైనుండి స్టార్ నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, స్టార్స్ నుండి చాలామంది వచ్చారు. మన 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఫస్టే భూమి మీద ఉన్నటువంటి రాజ్యం చేసినటువంటి వాళ్ళు. తరువాత వారు అందరూ కూడా ఒక చోటకి గుమికూడి ఉండవచ్చు. అయితే ఎక్కడెక్కడైతే 33 కోట్ల దేవతలు ఉన్నారో ఆ యొక్క స్పేస్ అనేది ఖాళీ అయి ఉన్నది. ఫస్ట్లో సత్యత్రేత యుగాల్లో పబ్లిక్ చాలా తక్కువగా ఉండేవాళ్ళు. 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు సాకారం నుండి ఆకారిలోకి వచ్చి స్వర్గలోకంలోకి వెళ్ళిపోయారు. మరి అర్ధప్రళయం వచ్చిందనుకోండి, 4 యుగాలు పూర్తయిపోతాయి. అప్పుడు మిగతా ఆత్మలు పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అందుకని సత్యయుగంలో పబ్లిక్ జనాభా సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. త్రేతాయుగంలో కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీళ్ళ యొక్క పాపులేషను మరి బయట నుండి రావటం తర్వాత జరిగింది. వేరే స్టార్స్ నుండి ఈ భూమి మీదకి రావటం కూడా జరిగింది అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. సాక్షిబేన్ అడుగుతూ ఉన్నారు, వీళ్ళు మన 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు వాళ్ళేనా? బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, 33 కోట్ల దేవీ దేవతల వీళ్ళు కాదు.
మరి వీరు ఎన్ని సంవత్సరాల పూర్వం వచ్చారు బాపూజీ అని సాక్షి అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ దానికి చెప్తూ ఉన్నారు, వీళ్ళు ఎక్కువలో ఎక్కువ 18,000 సంవత్సరాల పూర్వం వాళ్ళు, 20,000 సంవత్సరాల పూర్వం వాళ్ళు కూడా భూమి మీదకి వచ్చారు. వీరి యొక్క సిద్ధాంతము, సంప్రదాయము చాలా తక్కువ మందితోటే ప్రారంభమైంది. అంటే 1,00,000 సంవత్సరాల పాతవి కూడా సివిలైజేషన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. కానీ వెరైటీ ఎంతైతే వెరైటీగా ఇక్కడ ఉన్నాయో, వేరువేరుగా మీకు స్టార్ నుండి వచ్చినటువంటివే ఇక్కడ భూమి మీద కనిపించేటువంటి అనేక రకాల నాగరికతలు. పూర్తిగా సింధు నాగరికత అని, ఈజిప్ట్ నాగరికత అని మనకు సోషల్లో అందుకే చూపిస్తూ ఉంటారు. ఇక ఇంకా ఎక్కువైతే 1,00,000-2,00,000 సంవత్సరాల పూర్వం వాళ్ళు, వీళ్ళు విమానం వేసుకొని వేరు స్టార్స్ నుండి వచ్చారు. ఈ భూమి మీద ఎక్కడ ప్రదేశం లభించలేదు వీళ్ళకి, అనుకుని సముద్రం పైన ఒక ల్యాండ్ లాగా చేసుకొని అక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళు 3 తత్వాల్లో ఉంటారు. సముద్రం పైన ల్యాండ్ అయ్యి ఉన్నారు. చాలామంది సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళే, ఆత్మలే ఈ విధంగా వచ్చి ఉన్నారు. పూర్తిగా ఇది ఒక ఐలాండ్ లాగా తయారైపోయింది. తర్వాత ఒక ద్వీపంలాగా తయారైపోయింది. కానీ అక్కడ 500-1000 సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకు కనిపిస్తుంది ఇంకా వద్దులే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదాంలే అని. అప్పుడు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అక్కడ ఇంకా ఏదైతే ద్వీపంలాగా ఉన్నదో అది మాయమైపోతుంది. కానీ నిజంగా అది ద్వీపం కాదు. సూక్ష్మ జగత్తులోని వాళ్ళు పైనుండి కిందకు వచ్చి 500-1000 సంవత్సరాలు ఉండి వెళ్ళిపోయారు. ఇలాగా చాలామంది వస్తూ ఉంటారు, వెళ్తూ ఉంటారు అని అంటున్నారు బాపూజీ. మరలా సాక్షివేన్ అడుగుతూ ఉన్నారు, ఇప్పటి వరకు ఏదైతే మరి వస్తువు కనపడుతూ ఉన్నదో బాపూజీ, అవన్నీ కూడా మరి ఇలాంటివేనా? ఇక్కడ వాయుదేవత, సూర్యదేవత, వరుణదేవత అని వాళ్ళంతా కూడా వేరు గాడెజెస్ పేర్లతోటి అక్కడ ఉన్నారు. మరి ఇదే విధంగా మరి వేరే గ్రహాల్లోనూ స్టార్స్లో కూడా ఉంటారా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. అంటూ బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, వేరు స్టార్స్ నుండి వచ్చినటువంటి నాగరికతలు వారు గ్రూపు వైజ్గా పూర్తిగా వేరుగా ఉన్నారు. ఇక 3 స్టార్స్ పైన ఉన్నవాళ్ళు ఇలా ఉండవచ్చు. వాళ్ళ దేవతలు వేరుగా ఉంటూ ఉంటారు. ఏ విధంగా పిరమిడ్ తయారు చేశారు, మరి 3 పిరమిడ్స్ లైన్లో ఉంటూ ఉంటాయి. దీనికి పైన 3 స్టార్స్ పైన కనపడుతూ ఉంటాయి. 3 స్టార్స్ నుండి ఈ యొక్క నాగరికత కంబైన్డ్గా అయ్యి వచ్చి ఇక్కడ స్థాపన చేశారు. ఒక విమానం నిండా పూర్తిగా ఇక్కడికి వచ్చారనుకోండి భూమి మీదకి, ఇక వారు వాళ్ళ పాపులేషన్ని తయారు చేసేసారు. కిందకు వచ్చి అంటే జనాభా సంఖ్యను పెంచారు. మళ్ళీ వెళ్ళాలి అనుకోండి వెళ్ళిపోతారు. అసలు వాస్తవంగా పిరమిడ్ అనేది ఒక సింబల్, అది ఒక ఎనర్జీ. ఈ ఎనర్జీని వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకొని రావటం పోవటం అనేది జరుగుతూ ఉండేది. వేరుగా భూమి మీద వీళ్ళు కనపడుతూ ఉంటారు. భూమి పైన చాలా నాగరికతలు ఇలాగే కనపడ్డాయి. కేవలం ఒకే నాగరికత అని అనటానికి వీల్లేదు, వేరుగా ఉన్నాయి. కానీ 33 కోట్ల దేవతలు వాళ్ళ సంబంధించినవి ఇవి కానే కాదు. మరలా సాక్షి అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ మరి చాలా సంవత్సరాల పూర్వం అంటున్నారు, 198 కోట్ల సంవత్సరాల పూర్వం వాళ్ళ వీళ్ళు అని. దీనికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, 198 కోట్ల సంవత్సరాల పూర్వమే
198 కోట్ల సంవత్సరాల్లో ఎన్ని యుగాంతరాలు అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు 7వ మన్వంతరం నడుస్తూ ఉంది. ఈ యొక్క మన్వంతరంలో 71 యుగాంతరాలు ఉంటూ ఉంటాయి, 1000 చతుర్యుగాలు ఉంటూ ఉంటాయి. మరి 7వ రౌండప్ అంటే మనం ఇక్కడ చూసినట్లు 500 యుగాంతరాలు అనగా 500 కలియుగాలు అయిపోయినాయి. 500 కలియుగాల్లోనూ ఈ విధంగా లేరు. ఈ యొక్క ప్రతి కలియుగంలోనూ 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు అని రారు కూడా. ఈ యొక్క కలియుగము ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో పైనుండి వేరే గెలాక్సీల నుండి యూనివర్సుల నుండి చాలామంది వస్తూ వచ్చారు. ఎప్పుడైతే కలియుగం వస్తుందో అప్పుడు యుద్ధాలు, కళాక్లేశాలు, మరి గొడవలు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈసారి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువైందనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే ప్రతి కలియుగంలోనూ ఇంత విధిగా జనాభా లేరు. కలియుగంలో తర్వాత అర్ధ ప్రళయం జరగటంతో ఆత్మల వినాశనం అయిపోతూ ఉంటుంది. ఈ ఆత్మల ఆకారి రూపంలోకి వచ్చిన వారు మరి సాకారి అస్తిత్వం వారికి ఖతమైపోతుంది. ఇలా సమాప్తమై పైకి వెళ్ళిపోతారు. అర్ధ ప్రళయం జరుగుతుంది. శంకరుడు ద్వారా వినాశనం అనే కీర్తన ఉండనే ఉన్నది. శంకరుడు ఎప్పుడైతే వినాశనం చేస్తూ ఉంటారో భూమి మీద పూర్తిగా ఆసురీ వృత్తి చనిపోతూ ఉంటుంది, సమాప్తమవుతుంది. అకరి రూపంలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అకరి రూపంలో తమ గ్రూపుతోటి మరలా నెమ్మదిగా పైకి వెళ్ళటము. కొంతమంది రెండోసారి మళ్ళా సూక్ష్మ వతనంలో ఉంటూ రెండోసారి కూడా రీబర్న్ పునర్జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటారు. సత్యుగంలో మంచి పరిస్థితి ఉంటుంది. వాళ్ళు వస్తూ వెళ్తూ కూడా ఉంటూ ఉంటారు. సూక్ష్మవతనం నుండి స్వర్గంలోకి వస్తూ వెళ్తూ ఉంటారు, రెండో లోకంలోకి వస్తూ ఉంటారు. గంధర్వు, యక్ష, కిన్నెర, దేవత అందరూ కూడా వస్తూ వెళ్తూ ఉంటారు ఈ భూమి మీదకి. కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే మరి నాగరికత విషయం మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నామో ఇది పూర్తిగా వేరుగా ఉంది. వేరే స్టార్స్ నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చాలా వేరుగా చాలామంది వచ్చారు అంటున్నారు బాపూజీ. మంచిది బాపూజీ, మీకు కోటి ధన్యవాదాలు అని సాక్షిబేన్ చెప్తూ ఉన్నారు. బాపూజీ పరం శాంతి అంటూ ఉన్నారు. నమస్తే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానము ఇంటర్వ్యూ ద్వారా బోల్డన్ని చెప్పారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు బాపూజీ తెలుగులో చెప్పేటువంటి వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తున్నాయి. మీరు వీటిని వింటూ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము, బేహద్దు హిస్టరీ, జాగ్రఫీ గురించి తెలుసుకొని ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిని పొందుతూ ముందుకు వెళ్తారు అని ఆశిస్తూ ఉన్నాము. నమస్తే. పరం శాంతి. ధన్యవాదాలు. బేహద్